Hello. Hello. Good afternoon. Hello. Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay. आवाज येतोय? Yes, 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 ma'am. 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 Okay. Shall we start? Yes, ma'am. Okay. So today we will take the aphorisms which are related to again allopathy. In the previous aphorisms, we have seen all the thing about the susceptibility. Yesterday also and day before that, we have seen what is susceptibility. We have seen the 3 points from the aphorism number 34 from the Kant's philosophy. Now we will see the 3 conditions that are mentioned by Dr. Hahnemann. So 31 to 34, we have seen about the susceptibility. In the from the 35, the 3 conditions are mentioned by Dr. Hahnemann that we will see today. So what happened when we have seen the similar diseases? We have seen the 2S, that is a similar and stronger for the cure of any disease. We have to give the similar medicine. We know now the concept of similar medicine. Similar means the disease which are in question, or the patient who is having the symptom, 10 symptoms are there with the patient. We have to select the similar medicine as that of the symptoms of the patient. If the patient is thirstless, we have to find out the remedy which is thirstless, or during the proving the prover shows the thirstlessness. If the patient is having the fever which is aggravated at night, the similar medicine we have to find out. If the person is having a morning diarrhea, we have to select the medicine which contains the morning diarrhea. In this way, we have to select the similar medicine. That is our first cardinal principle. The second thing is that we have seen the medicine should be a stronger one. Stronger in the sense it should be a stronger than the natural disease. If it is not stronger, it will not be able to overpower the natural disease which is in question. Because if one is weaker and other is stronger, then the cure will be there. If they are of same strength, then there will be a no cure. But this is regarding the allopathy. In the other pathies that we have seen in the antipathy or in the allopathy, they are giving the opposite medicines. They are giving the dissimilar medicines to the patient. So what happen if the similar medicine, if it is not given to the patient, if the dissimilar medicine is prescribed to the patient, what will happen? और द नेचर इफ कभी कभी हम लोग जैसे बोलते हैं कि डिसीज अपने आप क्योर हो गया, दैट इज अ नेचर क्योरिंग. सो वो अपने आप क्योर नहीं होता है. इट इज क्योर्ड because there is a similar and a stronger disease is produced itself by the nature, and hence that but this is not happening again and again. ये एक एक बार होता है हमारे लाइफ में. Otherwise we have to take the medicine. So what is given in the 34 aphorism कि that is the क्या जसं आपण प्रस्तावना देतो ना, तर तशी प्रस्तावना दिली आहे इन द ॲफोरिझम नंबर 34 अबाउट द conditions that we will learn from the aphorism 35. So what is given here? The greater strength of artificial disease producible by medicine is. That means if the medicine is stronger, then not the sole cause of their power to cure the natural disease. सिर्फ मेडिसिन स्ट्रॉन्गर होना, दिस इज नॉट द सोल थिंग विच विल ओवरकम द नेचुरल डिसीज. तो उसके साथ क्या होना चाहिए? इन ऑर्डर दैट दे मे अफेक्ट द क्यूर, it is before all the thing requisite that they should be capable of producing in the human body an artificial disease as similar as possible to that of the disease to be cured. So सिर्फ स्ट्रॉन्गर होने से कुछ नहीं होगा. That medicine should be a similar one which with somewhat increased power, similar
और फिर इंक्रीज पावर, ये दो अगर चीजें हैं देन दिस विल ट्रांसफर सिमिलर मॉर्बिड स्टेट द इंस्टेंटिव लाइफ प्रिंसिपल. सो जो हमारा लाइफ प्रिंसिपल डिसीज के अंडर है विच इज अंडर द इम्प्रेशन ऑफ नेचुरल डिसीज, वो वहां से फ्री हो जाएगा, which in itself is capable of any reflection or act of memory. It is not only obscure but extinguishes and thereby annihilate the derangement caused by natural disease. यानी जब ये सिमिलर और स्ट्रॉन्गर ये दो चीजें जब एक साथ हो जाएगी, दैट ओनली नॉट ऑब्सक्योर यानी वो पैलिएट नहीं करेगी बट इट एक्सटिंग्विश, पूरी तरह से उसको हटा देगी, जड़ से वो हटा देगी. इट विल एनिहिलेट दैट नेचुरल डिसीज which is ruining or which is having on the vital force जिससे बेचारा साइंस एंड सिम्टम्स प्रोड्यूस कर रहा है, वो हम नेचुरल डिसीज निकाल देंगे. कब? व्हेन द मेडिसिन इज सिमिलर एंड इट इज हैविंग अ मोर पावर. सिर्फ स्ट्रॉन्गर होने से काम नहीं होगा, दैट मेडिसिन शुड बी अ सिमिलर वन. This is so true that no previously existing disease can be cured even by nature herself. अगर सिमिलर और स्ट्रॉन्गर डिसीज नहीं है तो वहाँ पे सिर्फ obscures होगा, यानी सिर्फ वहाँ पे पैलिएट होगा, वहाँ पे परमानेंट एक्सटिंग्विश या परमानेंट एनिहिलेशन नहीं होगा, इवन बाय नेचर. बाय द एक्सेशन ऑफ न्यू डिसिमिलर डिसीज, अगर वहाँ पे सिमिलर नहीं आया तो सिमिलर के अपोजिट क्या होगा? डिसिमिलर. सो इफ द डिसिमिलर डिसीज अगर नेचर वहां पे प्रोड्यूस करती है, बी इट एवर सो स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग है वो लेकिन कैसा है? इट इज अ डिसिमिलर वन. एंड जस्ट एज लिटिल कैन बी क्योर्ड बाय मेडिकल ट्रीटमेंट with drugs which are incapable of producing a similar morbid condition in the healthy body. So either nature अगर dissimilar disease produce करती है विच इज अ स्ट्रॉन्गर वन, या फिर आप अगर मेडिसिन लेते हो, मेडिकल ट्रीटमेंट लेते हो इन द फॉर्म ऑफ द ड्रग्स और द मेडिसिन विच आर ऑल्सो incapable of producing the similar morbid condition, though they are stronger, in both the cases the cure will not be there. For the cure their medicine should be similar and the medicine should be having a greater strength. If the disease that is an artificial disease जो प्रोड्यूस हो रहा है either by nature or by the medical treatment वो stronger है but it is a dissimilar, then the cure will not be there. And to prove this, in the aphorism 35 in the aphorism number 36 he has given the first condition. यहाँ तक समझा है? What is given in the 34 aphorism? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So what is given? Ki the medicine should be Strong and similar. Similar and stronger. right. And the similar and stronger medicine will produce which type of disease? Artificial, Very stronger. good. Artificial Stronger. stronger disease. And if the similar and stronger disease or the artificial disease, if it is not produced, similar disease नहीं होगा तो कौन सा disease form होगा? Dissimilar. Dissimilar. Yes. और अगर dissimilar disease है और वो strong है by the nature or by the medicine, will it be helpful for cure? No, ma'am. No, no. No. Now what will happen? That is given in the aphorism number 35. In order to illustrate this यानी ये जो nature और medicine का जो point दिया है कि they are producing the stronger disease but they are incapable of producing the similar morbid condition. ये illustrate करने के लिए now we shall consider in different cases as well what happen in nature when two dissimilar diseases meet together in one person. Now he said that कि ये मुझे अभी प्रूव करना है, जैसे मैंने ये प्रूव, हनीमन बोल रहा है ये कि जैसे मैंने ये प्रूव किया है
कि vital force though it is a dynamic but when it deranges it leads to the diseases. या फिर vital force derange है, ये हमको कैसे पता चलता है? by signs and symptoms. When it is signs and symptoms are produced, we are making a totality. Once the totality is formed, we are prescribing the medicine on the basis of 26th aphorism, that is a weaker and stronger dynamic affection is permanently overcome by or extinguished by a stronger one. All these things Dr. Hahnemann has proved in front of all the followers, in front of the medical science. Now he wants to demonstrate कि if the similar and stronger मैं इतना emphasize क्यों कर रहा हूँ, because it is the only way by which we can remove the disease from the body. Dissimilar अगर होता है तो वो match नहीं करेगा, कॉन्ट्रास्ट ये केस में अच्छा नहीं दिखेगा, यहाँ पे सिमिलर ही मैचिंग चाहिए. सिमिलर के साथ वो अगर इंटेंसिटी उसकी ज़्यादा है तो बहुत अच्छे तरह से क्योर होगा. सो ये इलस्ट्रेट करने के लिए उन्होंने क्या किया, डिसिमिलर यानी हम लोग मैथ्स में करते थे ना, टू प्रूव दिस, उसके लिए कॉन्वर्स थ्योरम एक होता था, अगर आपको याद है तो, एक थ्योरम और उसका कॉन्वर्स थ्योरम. सो ये कॉन्वर्स थ्योरम उन्होंने यहाँ पे यूज किया है कि नाउ आई विल शो सिमिलर सिमिलर मैंने प्रूव कर दिया है, नाउ आई विल शो यू कि अगर डिसिमिलर देते हैं तो व्हाट विल हैपन. सो द रिजल्ट विल बी द पॉजिटिव कि सिमिलर ही क्योर करेगा. अब वो कॉन्वर्स थ्योरम कैसे यूज कर रहे हैं कि what happen when in nature when two dissimilar diseases meet together in a one person. एक वो पर्सन को एक नेचुरल डिसीज हुआ है XYZ और बाय नेचर से या फिर कोई मेडिकामेंट से जो मेडिसिन डिसिमिलर डिसीज वो पर्सन में प्रोड्यूस करेगी, देन व्हाट विल हैपन, as also the result of ordinary medical treatment of disease with a unsuitable allopathic drug. So either nature भी produce कर सकती है, उसको पहले सर्दी है और फिर उसको दूसरा डिसीज हो गया है खांसी, ये नेचर से हो गया, या फिर उन्होंने क्या कहा है, इट इज अ रिजल्ट ऑफ नेचुरल ऑर्डिनरी मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज विद द अनसुटेबल एलोपैथिक ड्रग. एलोपैथिक ड्रग जो ले रहे थे सर्दी के लिए, सर्दी तो ठीक नहीं हुई, उसको खांसी हो गई. सो दीज आर द टू डिसिमिलर डिसीजेस. अकॉर्डिंग टू आवर 26 एफोरिज्म कैसा होना चाहिए, सर्दी ठीक करनी है तो मेडिसिन ऐसे देंगे कि वो सर्दी ही कॉज करे. वहां पे अगर मैंने आपको वो सर्दी ठीक करने के बजाय मैंने आपको अच्छे अच्छे ड्रेसेस लेकर दिए तो सर्दी ठीक होगी क्या? नहीं होगी. फॉर दैट वी हैव टू गिव द मेडिसिन विच विल क्योर दैट कोराइजा. वहां पे स्वीट खाने से, अच्छी ड्रेस देने से या अच्छी पेन देने से वो ठीक नहीं होने वाला है. दीज आर ऑल द डिसिमिलर थिंग्स. सो ही वॉन्ट्स टू प्रूव दैट ओनली कि अगर नेचर भी डिसिमिलर डिसीज प्रोड्यूस करता है या एलोपैथिक ड्रग से भी डिसिमिलर डिसीज प्रोड्यूस होता है, सो व्हाट विल हैपन, विच आर इनकेपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग एन आर्टिफिशियल मॉर्बिड सिमिलर कंडीशन. वो वहाँ पे जो ड्रग्स दे रहे हैं वहाँ पे आर्टिफिशियल डिसीज सिमिलर डिसीज प्रोड्यूस नहीं होगा. अगर सिमिलर डिसीज प्रोड्यूस नहीं हो रहा है तो वहाँ पे क्योर भी नहीं होगा. Whereby it will appear that even nature herself is unable to remove the dissimilar disease already present by one with an unhomeopathic, even though it be a stronger. सो नेचर ने भी वहाँ पे अगर डिसिमिलर डिसीज प्रोड्यूस कर दिया या कोई अनसुटेबल एलोपैथिक मेडिसिन भी अगर ले ली, लेकिन इन बोथ द वे if they are not in a position to produce a similar disease, though it is a stronger, वहाँ पे क्योर नहीं होगा. And just as little is the unhomeopathic employment of even the strongest medicine ever capable of curing by disease whatsoever. अगर अनहोम्योपैथिक एम्प्लॉयमेंट कर रहे हो विद द स्ट्रॉन्गेस्ट मेडिसिन, वहाँ पे भी क्योर नहीं होगा. अब ये इलस्ट्रेशन उन्होंने दिया है फ्रॉम द एफोरिज्म नंबर 36. क्लियर? 34 and 35. Yes, ma'am. मॅम ते कधी कधी होतं ना की सपोज सर्दी झालीये तरी आपण काहीच घेतलं नाही तरी ते बरं होतं, मीन्स 1 वीक जर असं ठेवलं तरी ते मग तेव्हा कसं मॅम?
आता तेच इथे त्यांनी सांगितलंय, की कधी-कधी कधी काय होतं आपण डाएटमधून असं काहीतरी खातो, की त्यामुळे सिमिलर आणि स्ट्राँगर डिसीज प्रोड्यूस होतात. आपण गरम पाणी पितो किंवा आपण हळदीचं दूध घेतो किंवा अजून असं काहीतरी खाण्यातून जातं आपल्या, की त्यामुळे काय होतं, की सिमिलर आणि स्ट्राँगर डिसीज तिथे प्रोड्यूस होतो. आणि म्हणून त्यांनी म्हटलंय, की नेचर हे झालं नेचरनी. आपल्या बॉडीचं जे काही व्हायटल फोर्स आहे किंवा जे आपल्याला नेचर हेल्प करतंय. पण ते हेल्प करताना जर तुम्हाला तिथे बरं वाटत असेल म्हणजेच तिथे सिमिलर आणि स्ट्राँगर डिसीज प्रोड्यूस झाला. आयदर बाय डाएट किंवा तुम्हाला कोणती ॲलर्जी असेल तेवढ्या दिवसात तुम्ही त्या ॲलर्जीपासून दूर राहिला नकळत किंवा पावसामुळे तुम्हाला सर्दी झाली असेल, त्या 7 दिवसात पाऊस आला नाही, तर ते आपोआप क्लिअर होतं. पण खाण्यातून काही गेलं असेल किंवा तुम्ही काही लिक्विड्स घेतले असेल म्हणजे इन द फॉर्म ऑफ मिल्क किंवा गरम पाणी, तर तो सिमिलर आणि स्ट्राँगर डिसीज इथे प्रोड्यूस होऊन ते आपल्याला बरं वाटतं. डिसिमिलरनी कधीच बरं वाटत नाही. तुम्ही साधी 2 पेशंट सपोज आले, एका पेशंटला तुम्ही क्रोसिन द्या, एका पेशंटला आपली सुटेबल मेडिसिन द्या. फीव्हर असेल तर. दोघांचाही फीव्हर समजा 100-100 आहे. एकाला पॅरासिटामोल द्या, एकाला बेलाडोना द्या किंवा आर्सेनिक द्या, डिपेंडिंग अपॉन द कॉझिटिव्ह मोडॅलिटी. जो पॅरासिटामोलवाला पेशंट राहील, त्याचा जो फीव्हर आहे तो 15-20 मिनिटात लगेच कमी होईल. तर पेशंट फील्स बेटर. तुम्ही ज्याला बेलाडोना किंवा आर्सेनिक दिलेला आहे, त्याचा फीव्हर हळू-हळू कमी होईल. त्याला अर्ध्या तासाने घाम यायला लागेल. त्याला थोड्या वेळाने मग वाटेल, की हां, आता हे ठीक वाटतंय मला आता. तो थोडा वेळ लावेल, पण त्याला रात्री परत ताप येणार नाही. ऑन द कॉन्ट्ररी तुम्ही ज्याला पॅरासिटामोल दिलेला आहे, त्याला 6 तासांनी परत ताप येणार आहे. कारण त्याची ॲक्शन तेवढीच असते. पण ह्याच्यामध्ये आपण कसं देतो, व्हेनेव्हर अकॉर्डिंग टू द कंडिशन ऑफ पेशंट आपण डबल डोस देतो किंवा ट्रिपल डोसनी तो फीव्हर परत त्याला येणार नाही. कारण काय होतंय, दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द सिमिलर आणि स्ट्राँगर डिसीज. याच्यामध्ये काय होतंय पॅरासिटामोलमध्ये डिसिमिलर डिसीजनी त्याला फक्त पॅलिएट केलं काही काळाकरता. हायपोथॅलॅमसचं जे काही फंक्शन होतं, टेम्परेचर रेग्युलेशन ते बिघडलं होतं. तर हा पॅरासिटामोल काय करतो फक्त ते थोड्या वेळाकरता त्याला कंट्रोल करतो. पण ह्याची एकदा ॲक्शन संपली, की परत हायपोथॅलॅमस ते टेम्परेचर वाढवतं. आपल्याकडे तसं नाही. आपण नॅचरली क्युअर करतो. जे काही कॉज होता त्याच्यावर आपण मेडिसिन दिली, कॉज रूल आउट होऊन जातो, परत फीव्हर येत नाही. क्लिअर? जुही? Yes, ma'am, it is clear. Yes, ma'am. Okay. Please read this aphorism 36. Yes, ma'am. If the two dissimilar disease meeting together in the human being of equal strength, or still more, if the older one be the stronger, the new disease will be repelled by the old one from the body and not allowed to affect it. A patient suffering from a severe chronic disease will not be infected by a moderate or autumnal dysentery or other epidemic disease. The plague of the Levant, according to the Larry, one does not break out where scurvy is prevalent, and persons suffering from eczema are not infected by it. Rachitis gener allergies prevent vaccination from taking effect. Those suffering from pulmonary consumptions are not liable to be attacked by epidemic fever of a not very violent character, according to von Hildenbrand. बस, थैंक यू. सो दिस इज द फर्स्ट कंडिशन कि जहाँ पे इंस्टेड ऑफ सिमिलर डिसीजेस डिसिमिलर डिसीज आर मीटिंग टुगेदर. तसं जुही म्हणाले की कधी कधी ते बरं होतं, तर कधी कधी ते बरं होतं म्हणजे नेचर त्याला बरं करते. सिमिलर आणि स्ट्रॉंगर डिसीज निसतेच बरं होतं. तर तसंच सपोज 2 डिसिमिलर डिसीज आता एकत्र आले आहे. इफ द 2 डिसिमिलर डिसीजेस मीटिंग टुगेदर इन अ ह्युमन बिंग ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ, ठीक आहे, और स्टील मोर इफ ओल्डर वन इज स्ट्रॉंगर. आता ही पहिली कंडिशन आहे की ओल्डर वन इज स्ट्रॉंगर. ओल्डर म्हणजे आता इथे आपण काय बघतोय, 2 डिसिमिलर डिसीजेस. 2 डिसिमिलर मध्ये आता ओल्डर आणि न्यू असे 2 डिसिमिलर डिसीजेस राहणार आहेत. सो ओल्डर म्हणजे जो नॅचरल डिसीज आहे तो, आणि न्यू म्हणजे काही दिवसांनी जो आलेला आहे, बट द नेचर इज डिसिमिलर. तर नवीन जो आलेला आहे विच इज अ स्ट्रॉंगर वन. तर नवीन कसा आला आहे, आयदर बाय नेचर ऑर बाय द अनसुटेबल मेडिकामेंट, म्हणजे ॲलोपॅथिक ड्रग्स घेऊन जो नंतर जो डिसीज क्रिएट झालेला आहे दॅट इज अ न्यू वन. आणि जो न्यू आहे तो आता इथे स्ट्रॉंगर आहे.
तर काय होईल, स्ट्रॉंगर आहे तर तो क्युअर केला पाहिजे ना त्यांनी, पण इथे क्युअर होत नाहीये कारण द टू डिसिमिलर म्हटलंय. म्हणजे सर्दी होती त्या पेशंटला, सर्दी ठीक करता करता ती सर्दीचं औषध त्यांनी घेतलं किंवा सर्दी त्याची तशीच राहिली असेल नेचरनी जर आपण पाहिलं तर ॲलोपॅथिक मेडिसिन त्याने घेतली तर सर्दी सोबत त्याला 3-4 दिवसांनी ताप आला. तर सर्दी आणि ताप दे आर हॅव्हिंग बोथ डिसिमिलर डिसीजेस. आणि ताप जो आहे विच इज मोर स्ट्रॉंगर दॅन द सर्दी, द न्यू डिसीज विल बी रिपेल्ड. आता ह्याच्यामध्ये काय होईल आहे, हा स्ट्रॉंगर आहे, द ओल्डर वन इज स्ट्रॉंगर आहे ना इथे. म्हणजे सर्दी जी आहे इट इज मोर स्ट्रॉंगर दॅन द फीवर. तर काय होईल, द न्यू डिसीज विल बी रिपेल्ड. मग नवीन येणारा जो फीवर आहे तो निघून जाईल आपोआप, कारण हा स्ट्रॉंगर आहे ना, तो त्याला टिकू देणार नाही. तो हा काही काळाकरता निघून जाईल, रिपेल्ड होईल बाय द ओल्डर वन फ्रॉम द बॉडी अँड नॉट अलाउड टू इफेक्टेड. मग एक दिवस ताप राहील आणि दुसऱ्या दिवशी तो निघून जाईल. पण सर्दी जी होती ती तशीच राहिली, ती क्युअर झालेलीच नाहीये. अ पेशंट इज सफरिंग फ्रॉम सिव्हिअर क्रॉनिक डिसीज विल नॉट बी इन्फेक्टेड. आता त्यांनी इथे एक्झाम्पल दिलंय की द पर्सन इज हॅव्हिंग द सिव्हिअर क्रॉनिक डिसीज विल नॉट बी इन्फेक्टेड बाय अ मॉडरेट ऑटोमनल डिसेंटरी. आता इथे जो ओल्ड डिसीज होता तो काहीतरी XYZ डिसीज होता, तो ओल्डर हा स्ट्रॉंगर होता म्हणून त्याला डिसेंट्रीचं इन्फेक्शन हे दिसलं नाही किंवा डिसेंट्रीचं इन्फेक्शन बॉडीमध्ये होतं पण ते सिम्टमॅटॉलॉजी दाखवत नाहीये. कारण काय, हा जो सिव्हिअर क्रॉनिक डिसीज आहे हा त्याला पॅलिएट करतोय. दोन्ही डिसीज बॉडीमध्ये तसेच राहणार आहे, दे विल नॉट क्युअर. द प्लेगचं एक्झाम्पल एक दिलं आहे. द प्लेग तिथे झाला होता विच इज तिथे प्रिव्हॅलंट होता प्लेग, बॅक breakout where the scurvy is prevalent. The plague of the Levant, according to Larry, does not break out where the scurvy is prevalent. म्हणजे जिथे विटॅमिन सी ची डेफिशियन्सी होती तिथे प्लेग त्या माणसाला दिसून आला नाही. अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम एक्झिमा, त्याला इज नॉट इन्फेक्टेड बाय द रिकेटिस. Those are suffering from the pulmonary consumption म्हणजे pulmonary tuberculosis will not be able to lie by the attack of the epidemic fever. त्याला एपिडेमिक फीवर झालेला दिसला नाही. कारण काय, हा जो पल्मोनरी TB आहे म्हणजे कन्झम्पशन आहे किंवा स्कर्वी आहे किंवा प्लेग आहे, सो दे आर द पहिले आलेल्या डिसीजेस आहे. तर ते दुसऱ्या डिसीजला त्यांचे सिम्टम्स दाखवू देणार नाही. they will get repelled. The newer disease will get repelled from the older one. पण इथे क्युअर झालाय का? हो मॅम. The older disease will not be allowed to affect it. पण क्युअर झालाच नाहीये. शेवटी त्या पेशंटच्या हाती काय लागलंय, जो ओल्डर डिसीज होता तो जशाचा तसाच राहिला, प्लेगही तसाच राहिला, त्याला स्कर्व्ही तशीच राहिली, त्याला पल्मोनरी ट्युबरक्युलोसिस पण तसंच राहिलं. नवीन डिसीज आला थ्रू द मेडिकामेंट ऑर थ्रू द नेचर, पण तो काही टिकला नाही, तो निघून जावं लागलं त्याला. पण ओरिजिनल डिसीज तरी जावं ना, तर ओरिजिनल डिसीज पण गेला नाही. So patient in a standstill condition. The patient is not getting the relief because the older one is stronger. कळतंय का? मॅम. Yes, ma'am. काय Yes, कळालं? ma'am. Yes, ma'am. काय कळालं? कोणीतरी सांगा ना काय कळालं? Ma'am, if we are giving two dissimilar disease or in a person there is two dissimilar disease meet together in a same person, then if the older medicine, if it is stronger, it will repel the weaker medicine which is new one. मेडिसिन नाही, डिसीज. Disease, sorry, disease. It will repel the weaker disease because stronger it will not, the weaker disease will not show the symptoms just because older disease is present and it is stronger. Yes, but in that condition the cure is not there. Yes, Old ma'am. diseases remains as it is in the body. Yes. Now in the aphorism number 37, he has given the result. What is happen if the
older one is a stronger one, so it repelled the newer one. But what is the fate of that older one? That is given in the aphorism number 37. So also under the ordinary medical treatment means old school treatment. An old chronic disease remains uncured. It will not get cured, unaltered. कुछ भी नहीं हुआ वहां पे. इफ इट इज ट्रीटेड अकॉर्डिंग टू द कॉमन ॲलोपॅथिक मेथड. आता आपण जे एक्झाम्पल घेतले होते सर्दी खोकल्याचे ते अक्यूट होते, बट ही इज टॉकिंग अबाउट द ओल्ड क्रॉनिक डिसीजेस. आता ह्याचं एक्झाम्पल द्यायचं झालं तर suppose that person is having a long term fatty degeneration of liver किंवा फॅटी लिव्हर होतं त्याला बिकॉज ऑफ द अल्कोहोल किंवा बिकॉज ऑफ खूप फॅटी थिंग्स खाल्ल्यामुळे. सो फॅट डिपॉझिशन झालं लिव्हरवर, क्रॉनिक झालं, तो 6 महिने 7 महिने झाले त्याला तो डिसीज आहे आणि तो पेशंट काय करतोय, ॲलोपॅथिक ट्रीटमेंट घेतोय. आता हा ओल्ड डिसीज आहे, त्याला नवीन डिसीज सपोज तिथे त्या एरियामध्ये सगळ्यांना सर्दी खोकला होतोय किंवा सगळ्यांना फीवर येतोय किंवा सगळ्यांना मलेरिया झालेला आहे, तर ह्या पेशंटला सिम्टम्सही येणार नाही आणि ते होणारही नाही. का? कारण हा जो ओल्ड डिसीज आहे फॅटी डिजनरेशन हा खूप स्ट्रॉंगर आहे. इट विल नॉट अलाव दॅट न्यूअर डिसीज टू ऍक्ट ऑन द बॉडी. इट विल गेट रिपेल, तो त्याला दूर सारेल आहे. पण हे करताना त्याचं फॅटी डिजनरेशन जे झालेलं आहे ते पण क्युअर होत नाहीये. That is to say, with medicine that are incapable of producing in healthy individual a state of health similar to the disease. त्या मेडिसिन्स इनकेपेबल आहेत इथे क्युअर करायला. का इनकेपेबल आहे क्युअर करायला? बिकॉज दे आर नॉट इन अ पोझिशन टू प्रोड्यूस सिमिलर टू द डिसीज. मग फॅटी डिजनरेशन आहे तर अशी मेडिसिन तिथे दिली पाहिजे की ती फॅटी डिजनरेशन क्युअर करेल. पण इथे मेडिसिन कोणती दिली आहे विच इज अपोजिट टू दॅट ऑफ द फॅटी डिजनरेशन, तर ती मेडिसिन क्युअर करतच नाहीये. ऑन दी अदर हँड दुसरा एखादा तिथे डिसीज होतोय पण त्याचे सिम्टम्स दिसत नाहीये, तो रिपेल्ड होतोय. या कंडिशनमध्ये द पेशंट इज नॉट गेटिंग द रिलीफ इवन दो द ट्रीटमेंट शुड लास्ट फॉर मेनी इयर्स, इज नॉट टू व्हायलेंट कॅरेक्टर. खूप वर्षापासून चालू आहे, व्हायलेंट मेडिसिन्स पण नाहीये, पण मेडिसिन्स खूप वर्षापासून चालू आहे आणि पेशंटला बरंही वाटत नाहीये. दिस इज अ डेली विटनेस इन प्रॅक्टिस. इट इज देअर फॉर अननेसेसरी टू गिव्ह द इलिस्ट्रेटिव्ह एक्झाम्पल. तो म्हणतो ही यांची जी प्रॅक्टिस आहे ही अशी खूप वर्षानुवर्षे चालू आहे. आता ह्याचे एक्झाम्पल्स मला जास्त देण्यात काही अर्थ वाटत नाही की पेशंटचा डिसीज हा क्युअरच होत नाही. ओल्ड डिसीज हा अजून अजून तिथे स्ट्रॉंगर होत जातो. न्यू डिसीजला तो येऊ देत नाही पण स्वतः तो क्युअर पण होत नाही. का? बिकॉज दे आर गिविंग डिसिमिलर मेडिसिन and this dissimilar medicine is incapable of producing the similar and a stronger disease. Disease stronger asun nusta fayda nahi, it should be a similar one. So the condition is given in the aphorism number 36 and its result is given in the aphorism number 37. So what is the first condition? The older one is stronger. Old chronic disease is stronger. It will not allow the new disease to act on the person's body. The new disease will be repelled by the older one from the body. So in that condition, what happened? By taking the common allopathic medicine for this old disease, old stronger disease, that medicine is not in a position to produce the similar and stronger disease, and hence there will be no cure, but the new disease will get repelled. आणि जेव्हा हा ओल्डर जो आहे हा थोडा वीक होईल तेव्हा हा न्यू डिसीज परत येणार. हा काय जाणार असं नाही, असं काही होत नाही. इट इज प्रेझेंट, आयदर तो प्रेझेंट राहील बॉडीमध्ये किंवा तो नंतर कधीतरी येईल आहे, कारण क्युअर झालेलाच नाहीये. ओल्ड डिसीज जर पूर्णपणे क्युअर झाला तर त्या पेशंटला बेनिफिट आहे, पण ओल्ड डिसीजही जात नाहीये आणि न्यू डिसीज सिम्टम्स दाखवत नाहीये किंवा तो रिपेल्ड होतोय, काहीच होत नाहीये बिचारा त्या पेशंटच्या बाबतीत. सो अल्टिमेटली दॅट पेशंट इज नॉट इन अ बेनिफिट ऑफ टेकिंग ॲलोपॅथिक मेडिसिन. कळाली पहिली कंडिशन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Now the second Ma'am? one. Huh.
मॅम पण असं परत होऊ शकतं ना, सपोज जर म्हणजे ते ओल्ड जसं फॅटी डिजनरेशन आहे तो सपोज वीक झाला आणि एखादा स्ट्रॉंगर नवीन म्हणजे न्यू डिझीज झालं तर मग परत त्या फॅटी डिजनरेशनचे सिम्पटम्स दिसणार नाही किंवा जातील असं. हो, आता सेकंड कंडिशन तीच आहे की द न्यू डिसिमिलर डिसीज इज स्ट्रॉंगर. पहिले ओल्ड स्ट्रॉंग होता ना, आता न्यू स्ट्रॉंग झालाय. तर ह्याच्यामध्ये काय होईल, पहिला जो आहे तो सस्पेंड होईल, म्हणजे तो घाबरेल आता बिचारा, कारण नवीन आलेला स्ट्रॉंगर आहे ना. हा मॅम. तर तो काही वेळ तो गप्प बसेल, परत हा वीक झाला की तो येणार. दॅट इज अ ओके मॅम. सेकंड कंडिशन की इफ द न्यू डिसिमिलर डिसीज इज स्ट्रॉंगर. In this case, the disease under which the patient originally labored, म्हणजे पेशंटला जिथे ऑलरेडी त्रास आहे, the patient is weaker, will be kept back and suspended by accession of stronger one. आता पेशंटला पहिले एक ओल्ड डिसीज आहे बिचाऱ्याला, त्याने तो थकून गेलेला आहे. आता नवीन काय झालंय इथे की त्याला डिसिमिलर मेडिसिन दिल्यामुळे किंवा ॲलोपॅथिक मेडिसिन दिल्यामुळे काय झालं, ती डिसिमिलर आहे, ती सिमिलर डिसीज ती प्रोड्यूसच करणार नाही. तर तिने न्यू डिसीज जो प्रोड्यूस केलेला आहे तो परत डिसिमिलर पण आहे आणि तो स्ट्रॉंगर पण आहे. तर नवीन डिसीज जो येईल तो काय करेल, ओल्ड डिसीजला सस्पेंड करेल. सस्पेन्शन म्हणजे काय, सस्पेंड होणं म्हणजे काय, त्याची ग्रोथ स्टॉप करेन किंवा म्हणजे त्याला जसं आहे तसं सोडून देईन असं. हा, सस्पेंड करतात ना कॉलेजमधून किंवा नोकरीवरून किंवा हा शब्द जनरली आपण कॉलेज किंवा शाळेच्या याच्यामध्ये वापरतो, सस्पेंड केलं. तर सस्पेंड केलं म्हणजे काय केलं, काढून टाकलं. काढून टाकणं. पण परमनंटली काढतो का आपण, टेम्पररीली. टेम्पररीली. मग काही काळाकरता तो ओल्ड डिसीज बिचारा गपचूप बसेल, कारण येणारा हा स्ट्रॉंगर आहे म्हणून. अंटिल द लॅटर शॅल रन इट्स कोर्स ऑर बीन क्युअर्ड. मग जोपर्यंत नवीन डिसीज त्याचा खेळ खेळतो आहे तोपर्यंत तो बिचारा गपचूप बसून राहील. देन ओल्ड वन रिअपियर्स अनक्युअर्ड. परत तो येणार आहे, बट कसा येणार आहे तो, अनक्युअर्ड. ते जसे त्याचे सिम्पटम होते तो परत तसाच येणार आहे. जुही कळलं, तू विचारलेलं होतं मला ते. मॅम. आता यांनी खूप सारे इथे एक्झाम्पल्स दिलेले आहेत. 2 children affected with a kind of epilepsy remained free from epileptic attack after the infection with ringworm. But as soon as the eruption on the head has gone, the epilepsy returned. म्हणजे त्या पहिल्यांदा त्या बिचाऱ्या बाळांना होतं एपिलेप्सी. एपिलेप्सीचं ट्रीटमेंट चालू होताना त्यांना दुसरा डिसीज कोणता झाला, रिंगवर्म. तर रिंगवर्म स्ट्रॉंगर होता, तर एपिलेप्सी त्यांना कन्व्हल्शन्स आले नाही. रिंगवर्म जोपर्यंत इरप्शन्स होते तोपर्यंत कन्व्हल्शन्स नव्हते, पण रिंगवर्म जेव्हा गेले, इरप्शन्स गेले, तर परत त्यांना कन्व्हल्शन्स यायला लागले, जस्ट ॲज बिफोर. सेकंड एक्झाम्पल, द इच सॉ डिसअपियर ऑन द अकरन्स ऑफ स्कर्वी. त्यांना काहीतरी इचिंग असेल लोकांना, तर ते अचानक डिसअपियर झालं. का, कारण स्कर्वी आली. तर डिसअपियर झालं म्हणजे क्युअर नाही झालंय, तर त्यांना व्हिटॅमिन सीची अचानक डेफिशियन्सी जाणवायला लागली. आणि ही जी डेफिशियन्सी होती इट इज मोर स्ट्रॉंगर दॅन द इचिंग. पण जेव्हा व्हिटॅमिन सी चे त्याला टॅबलेट दिले असतील किंवा डाएटमधून गेल्यावर परत इचिंग तिथे आलं. बट आफ्टर द क्युअर ऑफ द लॅटर इट अगेन ब्रोक आउट. इट अगेन म्हणजे इचिंग परत ब्रोक आउट. थर्ड एक्झाम्पल, सो ऑल्सो पल्मोनरी थिसिस. थिसिस म्हणजेच ट्युबरक्युलोसिस रिटेन स्टेशनरी. तो बिचारा ट्युबरक्युलोसिस शांत झाला. कधी, वेन द पेशंट वॉज अटॅक बाय द व्हायलेंट थायपस, म्हणजे टायफॉइड तिथे त्याला झाला. तर लंग बिचारा शांत बसला. लिव्हर, टायफॉइड आला, टायफॉइड झालं, टायफॉइडची मेडिसिन घेतली, परत त्याला ट्युबरक्युलोसिस झालं. बट वेंट ऑन अगेन, द लॅटर हॅड रन इट्स कोर्स. हे झालं तिसरं एक्झाम्पल. चौथं एक्झाम्पल कोणता दिलाय, इफ मॅनिया अकर इन अ कन्झम्प्टिव्ह पेशंट. मॅनिया म्हणजे द पेशंट इज मेंटली इम्बॅलन्स होतो, तो समजा आला असेल ट्युबरक्युलोसिस पेशंटमध्ये, द थिसिस विथ ऑल इट्स सिम्पटम इज रिमूव्ह बाय द फॉर्मर. But if that go off, the thesis returns immediately and prove
फॅटल. मग मॅनिया आणि ट्युबरक्युलोसिसचं इथे एक्झाम्पल दिलंय. तर मॅनिया जेव्हा होता तेव्हा त्याला ट्युबरक्युलोसिस होता. त्याच्यामध्ये तो थोडासा म्हणजे मेंटली इम्बॅलन्स झाला. मेंटली इम्बॅलन्स झाला म्हणून त्याला मेडिसिन दिलं, तर परत ट्युबरक्युलोसिस आलं. नेक्स्ट एक्झाम्पल, वेन द मीझल्स अँड स्मॉल पॉक्स, याचं एक्झाम्पल दिलं आहे त्यांनी की द सेम टाइम बोथ अटॅक द चाइल्ड. The measles that had already broken out generally checked by the smallpox. मग measles होते, मग त्याला smallpox झाला, smallpoxने आपला कोर्स केला, परत त्याचे measles परत आले. Nor does the measles resume its course until after the course of smallpox. But not infrequently happens with the inoculated smallpox is suspended for few days. काही काळाकरता ते बरं वाटतं, पण परत त्याला ते measles आले. Okay, this meeting will over after 1 minute. Rejoin karal 5 minutes. Next example is, even when the inoculation of smallpox had taken effect for 6 days, the measles then broke out. आता तसंच परत तेच एक्झाम्पल इथे दिलंय. द इन्फ्लमेशन ऑफ इनॉक्युलेशन रिमेन स्टेशनरी अँड द स्मॉलपॉक्स डिड एन्श्यू अंटिल द measles has completed its regular course even after the 6 days. In an epidemic measles, the disease attacked many individuals on the 4th and the 5th day after the inoculation of smallpox and prevented the development of ते परत तेच एक्झाम्पल आहेत. स्मॉलपॉक्स, मीझल, स्मॉलपॉक्स, आणि त्याचं एक्सप्लेनेशन दिलं आहे त्यांनी. The next example, the true smooth erysipelas, that is again a skin disease of scarlatina with a sore throat. आता ह्याच्यामध्ये काय दिलंय, स्किन इन्फेक्शन आणि सोअर थ्रोट. मग स्किन इन्फेक्शन आधी होतं, मग सोअर थ्रोट आलं, सोअर थ्रोट पूर्णपणे कोर्स कंप्लीट केला, मग परत त्याला इरप्शन्स आले. Was checked on the 4th day of the eruption of cowpox, which run its regular course, and not till it ended did the scarlatina again establish itself. परत त्याला तिथे scarlatina झाला. But on the another occasion, as both diseases seems to be of equal strength, the cowpox was suspended on the 8th day by the supervention of smooth scarlatina of Sydenham. उलट एक्झाम्पल, आता cowpox होतं, मग त्याच्यानंतर त्याला परत इरप्शन्स आले, आणि मग काय झालं,